Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. So you have your GST paper after 2 days, and many students are requested me to take Compulsion Scheme class to revise some concepts. Dear student, this is a very easy chapter and you will have a one question in 5 marks and another question in 15 marks. So I thought that why not we'll do one class for this Compulsion Scheme. I also busy, I was in Bangalore for some training, so that's why I unable to take the class. Actually I planned to take this class on Sunday, but I was in Bangalore, and tomorrow again I will solve 2020 question paper also, costing. Okay, so let's discuss Compulsion Scheme. So Compulsion Scheme is introduced by the government for the benefit of small traders, small manufacturers. So this is a scheme applicable to the small type of businesses. So in this we are going to study meaning, eligibility for Compulsion Scheme, tax rate applicable, calculation of tax liability under this scheme, then advantages and disadvantages. So how we have to solve the problems and what is this concept is explaining about Compulsion Scheme, that we are going to discuss in today's session. It may go for half an hour or maximum 40 minutes. In this one session I am going to cover all the concept, and whatever problems are appeared in the 2021 and 2022 question paper, that two question paper is already uploaded in my YouTube channel. So those who want to watch, you can watch in my YouTube channel. The YouTube channel name is Chandrakant Arkeri, and you can put 2021 question paper GST fully solved like that. So then you will come to know the question paper. So this material, whatever PPT I prepared, this I have taken from the CMA final paper, which I am going to study in future. So I have copied from that books and I am going to explain with the section concepts also. I am going to explain. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮೇತ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. If you have any doubts, you can comment on YouTube also, that I am going to see and I can explain you people also. Okay, see, Compulsion Scheme, why it is introduced. The government of India provides for simplified and easy of doing business scheme for payment of taxes and filing of returns to certain categories of taxable person. So as a result, such taxable person is not required to maintain elaborate records and filing detailed returns. This is the advantages of Compulsion Scheme that I already discussed in classes also. So nodri, ee Compulsion Scheme ಏನು, this is applicable for small taxpayer holders. ಅವರು ಫೈಲಿಂಗ್ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ITC ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿನವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಸಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. As a result, so section 10 of the CGST Act provides for compulsion levy to such person. So ಯಾವ type of person is certain categories of taxable person, small businesses ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಏನಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ
ಕಡಿಮೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ CGST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಏನೇನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕವರ್ ಐತಿ, ಏನೇನು ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ ಐತಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪೋಷನ್ ಲೆವಿ ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/1/2021, ಇದು 2021 ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಟ್ರೇಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು, ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನೋ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ನೋ. ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನು ನೋ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ GST ಆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ TCS, ಇದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ more than or equal to 1.5 crore or specified ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 75 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಆಪ್ಟ್. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಎಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮಗೂ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಫ್ the person selling the goods, selling the services, he is not eligible for compulsion scheme. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯೋರು ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಕಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 50 lakhs ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ TCS. ಸೊ ಇವರು ಮೋರ್ ದನ್ 50 lakhs ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರ, ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್, ಅದೇನು 10(2) ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇದು. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ who opts to pay tax under compulsion scheme may supply services other than restaurant services of value not exceeding 10% of turnover in the state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher. ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅದರ 10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 1 lakh ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ 5 lakh or 1 lakh whichever is higher
ನೀವು 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸಾರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಗ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಮದು 60 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೊ ನೀವು 6 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. 60 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, 6 ಲ್ಯಾಕು. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 6 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು 7 ಲ್ಯಾಕು 8 ಲ್ಯಾಕು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 10% ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯುಟಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದಾವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು 1.5 crores ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರು ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ 1/4/2019 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಟು 1.5 crores. ಸೊ ಈ 1.5 crores, however the said aggregate turnover shall be 75 lakhs in case of persons registered under following states. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 75 lakhs ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 crores ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರು ಏನಾರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ 75 lakhs ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ನಾಟ್ 1.5. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಸಲ ಬಂತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 crores ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ 75 lakhs ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ 75 lakhs ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತ್ರಿಪುರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಸೊ ಈ 8 ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ limit is aggregate turnover limit is 75 lakhs. Other than this states 1.5 crores, that is 150 lakhs. So students problem nalli lakhs ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, 150 lakhs, 140 lakhs, 138 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ನೀವು 1.5 crores is equal to 150 lakhs. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to solve the problem. Okay, so hope you are getting, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And aggregate turnover as per section 2 subsection 6. ಇದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಿದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ understand everything. Okay, the term aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supply. This is very very important, excluding inward supplies. Inward supply andre ಏನು sir, whatever material you have purchased for your company, that is a inward supply. in aggregate turnover ಒಳಗೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಆಮೇಲೆ is payable by person on reverse charge basis. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಐತಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಂಪೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಾ ಒಳಗೈತಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್, ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಪುಣೆಗೆ ಏನಾರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, exempted goods or services or both which attracts nil rate of tax or wholly exempt from tax and includes non-taxable supply, interstate supply between distinct persons having same PAN, supply on own account and on behalf of principal. Okay, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಏನೇನಪ್ಪ? inward supply on which the recipient is required to pay tax under reverse charge mechanism. So by chance ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ RCM ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್. ದೆನ್ ಆಲ್ GST, ದೆನ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್. ಇದನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ನಂತರ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್, ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ CGST, SGST, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ IGST ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಅವೇಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Section 10 subsection 2 of sales tax specify the benefit of compulsion scheme shall not be granted if a taxable person is engaged in the supply of services other than restaurant and outdoor catering services except other than referred in clause B of paragraph 6 of schedule 2 of value not exceeding 10% of turnover in state of union territory in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಂಗೇಜ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನು 10% ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯ್ತು ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಅವಾಗ ಅವ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಆಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನೀವು ಬೆಳಗಾವದವರು ಪುನಾದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದೆನ್ engaged in making supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. So ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೀಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರದ ಮಿಂತ್ರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಏನಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crore ಬಿಲೋ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The registered person shall not be eligible to offer compulsion levy under clause E of subsection 1 of section 10 of the said act if such person is manufacturer of the following goods. So ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಐಸ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕೋಕೋಕಾ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ದೆನ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crores ಕೆಳಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್.
ನಂತರ ಎರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. A restaurant making supply of the above goods is also not eligible to pay concessional tax under the said notification. That is, traders who deals with above goods are also not eligible for compulsion scheme. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crore ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೂ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಬೌವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಅದಾವ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then mandatory display of the words compulsion taxable person on every notice and signboard displayed at a prominent place. ಈಗ ನಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ನಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನೀವು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ರೇಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪುರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 1% ಇರುತ್ತಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1% ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ, CGST ಮತ್ತು 0.5% ಪ್ಲಸ್ SGST 0.5%. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು 0.5% CGST 0.5% SGST ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 0.5% ಟೋಟಲ್ 1% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ. ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5% ಐತಿ. CGST 2.5% plus SGST 0.5%. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ರೇಟ್ ಏನೇನಿದಾವ್ರಿ. 1% ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1%, ಅದು CGST 0.5%, SGST 0.5%. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2.5% ಪ್ಲಸ್ 2.5%, ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 5%. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ GST ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. Intrastate supply of taxable goods 120, intrastate supply of exempt goods 10, intrastate supply of taxable services 5, intrastate supply of exempt services 3, interest earned on deposits and loans and advances. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ 10(2) ಏನೈತಲ್ಲ 10% ನಾವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Agreed on Ram and Company in the preceding financial year. Interstate ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾರಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೀವೇ ಹೇಳಾಗತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ನಾನು CA ಮಾಡ್ದವ, ನೀವು ಟ್ರೇಡರ್ ಅದಿರಿ, ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ 10 lakhs rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್.
ಅದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ 120 lakhs ಅಂತ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಎದವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ನೀವು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ಓವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು 21, 22 ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹಾಕೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಈ ವರ್ಷನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ 10, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಡೇಬಲ್ ಇಂಟು ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ ಸರ್ವಿಸು ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಲ್, ನಾಟ್ ಆಡೇಬಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 138, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ 150 lakhs. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ 10% ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ 5 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ 5, ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ 3, ಟೋಟಲ್ 8 lakh ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 8 lakh ಡಿವೈಡ್ 138 lakh 5.8% ಅವರು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 10%. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ 5.8. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡಿ, in the given case supply of service excluding interest and deposit advance did not exceed the permissible limit and hence Ram and company is eligible for compulsion scheme in the current financial year. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10% ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆರ್ 5 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ, ಸೈಲಂ, ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದುರೈ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನೈ 57.91, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಟ್ 18%. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 150 lakhs ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇರೋದು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಟ್ 18%, ಬರೀ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ 151.51 lakhs ಐತಿ, ಲಿಮಿಟ್ 150 lakhs ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲೆವಿ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 151.51 lakhs ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 18% GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 151.51 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 118 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು 18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 118 ಮಾಡಿ GST ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, 100 ಇಂಟು 118 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 118 ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ. So since aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore and hence X Limited is eligible for composition scheme. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಟ್ 18% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ GST ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು CMA ಫೈನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೀನಿ. ಮೆಸರ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಓಕೆ, 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಯಾರು? ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಚೆನ್ನೈದು 52 lakhs ಐತಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಮುಂಬೈ 12 lakhs ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಮೆಸರ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲೆವಿ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಸೊ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮುಂಬೈ. ದೆನ್ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಒಂದು ಚೆನ್ನೈನೊಳಗೆ ಐತಿ, ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಐತಿ. ಅವ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಏನು 52 + 64 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಇಫ್ ಸೊ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾನ ನೋಡ್ರಿ. Yes, Mr. Y Limited is eligible to avail the compulsion scheme in both the states, namely Tamil Nadu and Maharashtra. Since Mr. Y Limited has same PAN and his aggregate turnover does not exceed 1.5 crore, he is eligible for compulsion levy even though the company has multiple registrations under GST. So ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಏನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು 1.5 crore ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಇಫ್ ಸೊ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ನೋ ಹಿ ಕೆನಾಟ್. ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಾಗರೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾ ಮುಂಬೈದಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ. Where more than one registered persons are having the same permanent account number issued under the Income Tax Act 961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 of section 10 of CGST Act unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection. So intimation to opt compulsion scheme in respect of any place of business in any state or any territory shall be deemed to be intimation in respect of all other places of business registered on the same permanent account number. So ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Hotel King Private Limited provide a restaurant service in New Delhi. They also serve beer, whiskey and so on. Turnover in the preceding turnover is 67 lakhs. Hotel King Private Limited is eligible for compulsion scheme in the current year. ಅವರು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು, Hotel King Private Limited is not eligible for compulsion scheme since they are supplying the product which is not levied to GST, namely beer, whiskey called as non-taxable supply. ನಾ ಮೊದಲ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಬೀರು ವಿಸ್ಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವನ್ ದೋ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 1.5 crores. ಇವನ್ 67 lakhs ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಿ. ಅವ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅವ ಬಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Mr. C of Chennai is a retailer dealing with cell phones. He supplies goods to the person located in Chennai and Pondicherry. Aggregate turnover in the preceding financial year is 45 lakhs. Mr. C wants to opt for compulsion scheme in the current financial year. ನೋಡ್ರಿ ಏನು, ನಾ ಇವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇವ ಚೆನ್ನೈದವ, he supply goods to the person located in Chennai and Pondicherry ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಇಸ್ 45 lakhs. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಲೋ 1.5 crore ಇದ್ದು ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ನೋ,
when the person makes interstate supply of goods, benefit of compulsion scheme is prohibited. Prohibited. ಅವ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. Prohibited means ಬಂದ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಯಾರೇ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್, ಡೇಂಜರ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ರಿ? ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವನದು ಬಿಲೋ 1.5 crore ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು GST ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ರಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3 3 ಯೂನಿಟ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನಂತರ 2 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ GST. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GST ಆಲ್ರೆಡಿ 21 and 22 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. Peter England is a trader who sells his ready-made clothes online on Amazon India, an electronic commerce operator. He received an order for 12 lakh in the previous year. Peter England also supplied goods from their outlets. Aggregate turnover of company in the previous year was 21 lakh. Peter England is eligible for compulsion scheme. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ನ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so if the turnover is less than 1.5 crores also, I am not eligible for compulsion scheme. Note, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. No, Peter England engaged in making supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of CGST 2017. Hence, Peter England is not eligible for compulsion scheme. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crore ಅಥವಾ 150 lakhsಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 1%. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1% ಮಾಡಿರಿ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ 2 ಸಲ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ GST ಇದೆ ಅಂತ ಐತಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 2ದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು subscribe my channel, you will get a good knowledge about your study. Okay students, all the best for your exams. Do well. The question paper will come easy and you can message me also, because I am that much confident that the question paper will come easy. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ
ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ಆ್ಯಂಡ್ that I will feel that every student has passed in GST who has watched my YouTube classes. Okay, students, all the best, good night, and we'll meet tomorrow. Thank you.